يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحيد الفقراء وعيد المساكين، الخطوتان فيها مقام ركعة من الفرد، فإذا شهد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم
وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap khatib berdiri di atas mimbar, setiap itu pula lah kita selalu diingatkan agar takwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mewujudkan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Seruan takwa Allah ini datangnya berulang kali pada Jumat yang lalu. Insya Allah akan berulang lagi pada Jumat yang akan datang. Bahkan dalam kesempatan Jumat ini pun saya mengajak kepada para jamaah sekalian, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melihat, kemudian meneliti, selanjutnya menilai kembali keberadaan takwa kita selama ini. Insya Allah, kalau proses ini dapat kita lakukan dengan sadar dan bertanggung jawab ala ilmin wa basirah, niscaya kita akan menemukan kekurangan dan kelemahan takwa kita, dan selanjutnya diharapkan kita akan mampu untuk memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari perintah takwa itu sendiri adalah kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua sampai-sampai Rasulullah mengeluarkan maklumat dalam salah satu sabdanya, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamati illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi. Semua dosa, kata Nabi, akan ditangguhkan siksaannya sampai tiba hari kiamat, kecuali dosa karena durhaka pada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi, maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan bagi pelakunya. Na'udzubillah. Ada satu pelajaran yang baik sekali soal bagaimana seharusnya akhlak anak kepada orang tuanya dapat kita peroleh dari kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Beliau tergolong seorang sahabat yang saleh, rajin beribadah, serta aktif menegakkan agama Islam dimanapun Nabi berperang. Di situ ada Alqamah, sekujur tubuhnya penuh dengan bekas-bekas luka terkena senjata. Namun ketika dia mendekati ajalnya, musibah datang. Ia menderita, begitu sulitnya ia dalam sakratul maut. Mulutnya terkunci untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walau para sahabat telah menuntunnya membaca kalimat tauhid, tapi ia tidak sanggup, tidak mampu menirukan apa yang diajarkan oleh sahabat yang lain.
Kejadian tersebut membuat para sahabat terheran, gelisah, dan sedih. Akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bertanya kepada istri Alqamah, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Istri Alqamah menjawab bahwa suaminya masih memiliki seorang ibu yang sudah tua sekali dan tinggal di satu perkampungan. Kemudian Rasul mengutus Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi sendiri dan juga sepupu Nabi, menemui ibu Alqamah. Ya, dalam percakapan singkat antara Sayyidina Ali dengan ibu Alqamah, ketika sampai di pintu di rumah ibu Alqamah, Sayyidina Ali mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian ada jawaban yang lemah dari dalam, Waalaikumsalam. Kemudian orang penghuni rumah itu membuka pintu dan ternyata yang ada di depan pintu adalah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, apakah betul ibu ini ibunya Alqamah? Bukan. Kata ibu Alqamah, bukan. Katanya orang-orang ibu adalah ibu Alqamah. Ya betul, saya perempuan yang pernah mengandung dan melahirkan Alqamah. Ketika dia masih kecil saya yang merawat, ketika lapar saya beri makan, dan ketika dia haus saya beri susu. Dan itulah pekerjaan saya. Tetapi mengapa ibu tidak mengakui ibu sebagai ibunya Alqamah? Saya sakit hati atas perbuatan anak saya. Dia tega sekali memutuskan hubungan kekeluargaan dengan saya, ibu kandungnya sendiri. Apa sebabnya? Pada saat anak saya sudah menginjak masa dewasa, dia punya katakanlah pacar seorang wanita yang cantik, dan dia mau dinikahi oleh Alqamah asalkan memenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Kata Sayyidina Ali, dia harus memutuskan hubungan silaturahim dengan saya. Rupanya Alqamah lebih mencintai calon istrinya dibandingkan dengan ibu kandungnya sendiri. Alqamah menyetujui permintaan dari calon istrinya, maka dia pun memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu kandungnya dan tidak mengakui ibu kandungnya sebagai ibu. Akhirnya sang ibu ini putus asa dan marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Rupanya perbuatan Alqamah ini perbuatan durhaka yang paling berat tingkatannya. Maka tatkala Ali sudah tidak bisa merayu ibunya Alqamah agar memberikan ampunan kepada sang anak, akhirnya Ali pamit dan pulang menemui Rasulullah. Ketika sampai di hadapan Rasul, Ali pun menyampaikan bahwa dia gagal memastikan ibunya mengampuni dosa-dosa Alqamah. Rasulullah tidak putus asa. Coba kamu sekali lagi datang ke sana, sampaikan salam saya kepada ibunya Alqamah dan sampaikan undangan saya. Ibu diundang Rasulullah sekarang juga. Karena diperintah oleh Rasulullah, maka Ali pun berangkat. Sesampainya di hadapan ibu kandungnya Alqamah, dia pun menyampaikan undangan Rasul. Ibu, Anda sekarang juga diundang oleh Rasulullah. Siapa yang tidak rindu, siapa yang tidak ingin, siapa yang tidak bangga mendapat undangan khusus dari Rasulullah? Akhirnya ibunya Alqamah ini pun bersama Sayyidina Ali menghadap Rasulullah. Dan ketika sampai di hadapan Rasulullah
bertanya, "Ibu, apakah betul ibu ini ibunya Alqamah?" "Saya hanyalah seorang wanita yang pernah mengandung dan melahirkan Alqamah Rasul. Saya bukan ibunya sekarang ini, karena anak saya telah memutuskan tali silaturahim dengan saya." Mendengar pernyataan itu, Rasulullah berusaha untuk meyakinkan ibunya, "Ibu, tolong maafkan kesalahan anak ibu. Dia sekarang sedang dalam keadaan kesulitan untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena satu sebab, yakni dia pernah durhaka kepada ibu. Oleh karena itu maafkan dia, toh itu anaknya ibu juga." Ibu tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, biarkan dia masuk neraka, kata sang ibu. Tapi Rasulullah tidak putus asa. Dia pun memberi perintah kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan setelah kayu bakar terkumpul, maka Rasulullah memerintahkan untuk membakarnya. Dan ketika api sedang menyala-nyala, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa tubuh Alqamah yang sudah tinggal tulang dan kulitnya saja. "Ya Rasul, mau dibawa kemana Alqamah Rasul?" "Akan saya bakar hidup-hidup agar nanti tidak dihukum oleh Allah di neraka." Bagaimanapun juga pertahanan sang ibu yang tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, begitu menyaksikan anaknya itu kurus, kering, tinggal tulang belulang yang ditutupi kulit, maka luluh juga pertahanan atau bentengnya. Maka saat itu juga, "Ya Rasul, jangan dibakar anak saya Rasul, saya maafkan." Dan ketika sang ibu itu betul-betul memaafkan kesalahan anaknya, pada saat itulah Rasul sendiri yang menuntun Alqamah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika Alqamah bisa mengucapkan itu, maka dia pun meninggal dalam keadaan tenang. Setelah dia diampuni kesalahannya oleh sang ibu, maka dia pun bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Subhanallah, inilah pelajaran penting bagi adik-adik terutama. Janganlah kita melakukan kesalahan, terutama kepada ibu dan bapak. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Kita doakan, kita sambung tali silaturahim, sanak atau kenalan-kenalan orang tua kita. Ini lebih penting. Oleh karena itulah, jangan kita remehkan. Ada satu perbuatan yang akan Allah siksa sebelum dia mati, yakni orang yang dosa karena durhaka pada kedua orang tua. Mumpung masih ada kesempatan untuk memohon maaf, untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, mari kita lakukan. Jangan sampai kita seperti apa yang dialami oleh Alqamah, atau seperti apa yang dialami oleh Ibnu Jurayj, Syekh Ibnu Jurayj. Oleh karena itulah kita mohon pada Allah, semoga di sisa hidup kita ini kita masih mampu, punya kemauan dan kemampuan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita ini sudah meninggal, kita doakan, kita sambungkan tali silaturahim dengan kerabat-kerabatnya yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Kita tanya pada orang-orang kenalan-kenalan, sehingga kita pun bisa menyambung kembali persaudaraan sesama. Oleh karena itulah, sekali lagi pesan saya, mari kita jadikan pelajaran dari kisah Alqamah ini pada diri kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة وهدر الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإن
إنك غافر الذنب العظيم